So now we come to the actual poem. Let us start the poem. Earth has not anything to show more fair. So the very first line is very striking enough. Earth has not anything to show more fair. As if this is the fairest show on earth. That beauty that Wordsworth visualizes or watches from Westminster Bridge in the early morning of 31st July 1802, it appears to him to be the fairest show on earth. Nature has so many beauties to offer us. Wonderful spectacle. But this beauty, early morning view of London, early morning sun-kissed, sun-bathed London, appears to William Wordsworth to be the fairest view. This is a case of hyperbole. He is exaggerating somewhat to emphasize his deep excitement at being moved by the wonderful spectacle of early morning London. He was not accustomed to such a view. This is in fact a rare view. His favorite London looks so beautiful, he was simply unaware of as if. So he uses earth, he uses comparative degree more fair, but he meant superlative. Earth has not anything to show more fair, as if this is the most fair show on earth. This is the most beautiful spectacle on earth. Fair here means beautiful. তাহলে কবি প্রথম লাইনটাই কোথাও একটু বাড়িয়ে বললেন, অত্যুক্তি করলেন। কি সেন্সে? বলছে পৃথিবীর এর থেকে কিছু আর সুন্দর আমাদেরকে দেওয়ার নেই, আমাদেরকে প্রদর্শন করার নেই। পৃথিবী তো সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে রয়েছে, পৃথিবী ইন এ সেন্স প্রকৃতি। তাহলে এখানে কবি বলছেন এর থেকে সুন্দর কিছু আর দেওয়ার নেই পৃথিবীর, অ্যাজ ইফ যেন এটাই সব থেকে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীর। তাহলে এটা কোথাও ওয়ার্ডসওয়ার্থ অত্যুক্তি করেছেন। তার মুগ্ধতা এতটাই, মুগ্ধতার রেশ, তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন সূর্যের প্রথম আলোয়, সূর্য স্নাত সকালবেলার লন্ডনকে দেখে, নিস্তব্ধ লন্ডন, নৈসর্গিক লন্ডন, যে কবি এরকম একটি বাক্য ব্যবহার করলেন। সেকেন্ড লাইন, dull would he be of soul who could pass by. Third line, a sight so touching in his majesty. Dull, you know, we generally use someone who is not intelligent enough. Not intelligent, it's called dull. বলে না মাথাটা তো ডাল। So, but here in this sense, in this poem rather, it is used in the sense lack of aesthetic beauty, lack of aesthetic sense, lack of sense of beauty, যার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ নেই, সৌন্দর্যবোধের অভাব রয়েছে, ডাল। One who fails to appreciate beauty, one who fails to admire beauty, যে সৌন্দর্য দেখে উপভোগ করতে জানে না, সৌন্দর্যকে চেরিশ করতে জানে না। You see a beautiful girl, you look at her, you gaze at her, that is you are worshipping, or rather you are appreciating beauty. You are watching a beautiful movie, you are hearing a beautiful song, you appreciate it, admire it, তুমি প্রশংসা করো, তোমার ভালো লাগার রেশ থাকে। তাহলে এটাও তাই। কবি কি বলছেন? Dull would he be of soul. He is lacking in finer spirit, he is lacking in his aesthetic sense. lack, অভাব, তার মধ্যে ধরা হবে সৌন্দর্যবোধের অভাব রয়েছে। ডাল would he be of soul who could pass by, যে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। এ সাইট, একটা দৃশ্য, সাইট স্পেকটাকল, ভিউ, সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি, ম্যাজেস্টি ইজ ম্যাগনিফিসেন্ট, স্প্লেন্ডার, এত রাজকীয় একটা দৃশ্য। কোনটা রাজকীয় দৃশ্য? দ্য আর্লি মর্নিং লন্ডন, আর্লি মর্নিং সানবাথ, সূর্য স্নাত, সানকিস্ট লন্ডন। এটাকে যে দেখে এড়িয়ে চলে যাবে, আমাদের ধরতে হবে হি ইজ ডাল অফ সোল, হি ল্যাক্স দ্য ফাইনার ইমোশনস, হি হ্যাজ নো অ্যাস্থেটিক সেন্স, হি হ্যাজ নো সেন্স অফ বিউটি, হি ক্যানট অ্যাডমায়ার দিস বিউটি। অ্যান অনলুকার, যে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, এইরকম একটা দৃশ্য দেখে সেটাকে উপভোগ না করে তার তো ধরেই নিতে হবে তার সৌন্দর্যবোধের অভাব আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো তাই এখানে বোঝালেন। তার মানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ
এতটাই মুগ্ধ দৃশ্যটা দেখে। সকালবেলার লন্ডন। নেক্সট, দিস সিটি নাও ডথ ইজ অ্যানশিয়েন্ট ইউজ অফ ওয়ার্ড, আগেকার, এখন এর মিনিং ডাজ। দিস সিটি রেফার্স টু লন্ডন। কোন শহর? লন্ডন। দিস সিটি নাও ডথ লাইক এ গার্মেন্ট ওয়্যার দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং। এই শহরটা এখন গার্মেন্ট, পোশাক, ক্লোথ, ড্রেস। হিয়ার দ্য সিটি লন্ডন ইজ সামওয়াট পার্সনিফাইড। হোয়াট ইজ পার্সনিফিকেশন? ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে যখন, কোনো জড় পদার্থকে যখন মানুষের গুণাবলী আরোপ করা হবে, লাইক হিউম্যানস, they smile, they speak, they talk, or they say something, all human qualities, saying, talking, playing, singing, like that. তাহলে this city now doth like a human wear. Human means wear dresses. A girl wears dress, clothes. But here, this city, London, now does like a garment wear the beauty of the morning. The temporary existence, the transient existence of this early morning beauty is highlighted here. এই যে লন্ডন শহরের সৌন্দর্যটা, এটা ক্ষণস্থায়ী, ট্রানজিয়েন্ট, টেম্পোরারি। দিস ইজ নট পার্মানেন্ট। লন্ডন ডাজন্ট লুক লাইক দিস। লন্ডন এরকম অ্যাকচুয়ালি নয়। কারণ লন্ডন ইংল্যান্ডের একটা ব্যস্ততম শহর, ওয়ান অফ দ্য বিজিয়েস্ট প্লেসেস অফ লন্ডন, প্লেসেস অফ ইংল্যান্ড। সেই লন্ডন এই সকালবেলা এই সময়টা যেন একটা অদ্ভুত রকম র্যাপার বা কাপড় নিজের গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। সকালবেলা সৌন্দর্যটাই যেন তার কাপড়টা। টেম্পোরারি, উই ওয়্যার ড্রেস ইজ এ টেম্পোরারি ফেনোমেনা। তাহলে লন্ডনকে এখানে কোথাও একটি মেয়ের সাথে তুলনা করা হবে। এ গার্ল ওয়্যারিং এ ড্রেস, শি ক্যান চেঞ্জ এ ড্রেস এনি পয়েন্ট অফ টাইম। সিমিলারলি, as day progresses, the busy city London bubbles with life. The din and bustle takes over. শোরগোল, নয়েজ, কোলাহল, চিৎকার, চেঁচামেচি, ধুয়ো ধুলো সব কিছু লন্ডনে ছড়িয়ে পড়ে। এই সৌন্দর্য আর দেখা যায় না। পলিউশন, ফগ, কুয়াশা, ধুয়ো ধুলো সব কিছু লন্ডনকে ঘিরে থাকে। তাহলে এই সকালবেলার পোশাকটা লন্ডন যেন তখন ছেড়ে ফেলে। সো লন্ডন ইজ হিয়ার পার্সনিফাইড অ্যাজ ইফ এ গার্ল ওয়্যারিং এ ড্রেস। তার পোশাক কোনটা এখানে লন্ডনে? সকালবেলার সৌন্দর্যটাই তার র্যাপার আর পোশাক। নেক্সট, two adjectives have been used next, silent and bare, to describe the beauty of the London. How is the beauty of the London? It's silent, it's bare. Why silent? কেন সকালবেলা সৌন্দর্যটা নিস্তব্ধ, সাইলেন্ট, ডিভয়েড অফ এনি নয়েজ, কোনো আওয়াজ ছাড়া। Why? Because it's early morning. The first splendor, the first beam, the first light of the sun has just kissed London. So people are all sleeping. Factories have not opened. Industries have not opened. Vehicles have not started plying. যানবাহন চলাচল করছে না। সরি, কলকারখানা খোলেনি। ন্যাচারালি শান্ত, মানুষজন ঘুম থেকে ওঠেনি। So London is all silent. And bare, what is bare? Bare means empty, ফাঁকা। কি ফাঁকা? কি নেই? London is devoid of pollution. London is devoid of fog. The sun's fast rays are just getting reflected on the city of London. It is bare of fog and pollution now. Why bare of fog? Because it's sun's rays, shining, dazzling, glittering everywhere. And why pollutionless? No vehicles have started plying, no smokes from the chimneys. তাহলে কলকারখানা খোলেনি, বাড়িতেও কোনো চুল্লি বা এরকম জ্বলেনি, যানবাহন চলাচল করছে না, ধুয়ো ধুলো নেই, ন্যাচারালি পলিউশন ফ্রি, বেয়ার অফ পলিউশন, পলিউশনলেস, fogless, so bare. তাহলে two adjectives describing the beauty of London.
দুটো বিশেষণ দিয়ে লন্ডনের সৌন্দর্যটাকে বর্ণনা করা হলো, সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার, নিস্তব্ধ ও ফাঁকা, দূষণমুক্ত ইন এ সেন্স। নেক্সট, ships, towers, domes, theatres, and temples lie, open unto the fields and to the sky. See, places of worship, places of entertainment or amusement, places of worship, temples, places of entertainment, theatres, and other buildings, towers, domes, বড় বড় বিল্ডিংগুলো, গম্বুজ, টাওয়ার, জাহাজ, জলযান, থিয়েটার্স মানে মুভি হলস আর থিয়েটার্স, এনিথিং, টেম্পলস, মন্দির, সব কিছু স্পষ্ট ভিজিবল। ওপেন অ্যান্ড টু দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই, যেদিকেও তাকাও, ওপর দিকে তাকাও, টু দ্য স্কাই আপ টু দ্য, তাহলে সব কিছু এখন মিলেমিশে একাকার, সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তুমি এদিকে তাকাও, সামনে থিয়েটার হলস অর টেম্পলস অর টাওয়ার্স অর বিগ বিল্ডিংস, এভরিথিং ইজ ক্লিয়ারলি ভিজিবল নাও। সকালবেলার সূর্যের প্রথম আলোয় সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই দূষণহীন কুয়াশাহীন পরিবেশে সূর্য স্নাত লন্ডনের এরকম একটা অবস্থায় সব কিছু এত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, কবিও ভাবতেও পারেননি। দ্য অ্যাম্বিয়েন্স ইজ ওয়ান্ডারফুল, কবিকে মুগ্ধ করছিল। দ্য পোয়েট ইজ ডিপলি ইমপ্রেসড, ডিপলি মুভড বাই দিস ম্যাজেস্টিক স্পেকটাকল, এই রাজকীয় দৃশ্য দেখে কবি মুগ্ধ। নেক্সট, all bright and glittering in the smokeless air. Air is smokeless. I have explained before. কোনো কলকারখানা নেই, যানবাহন চলাচল করছে না, so it is pollutionless atmosphere. Pollutionless. It's early morning. All bright and glittering. সব কিছু, glittering is use glitter pens, shining, dazzling, ঝিকমিক ঝিকমিক বা চকমক করছে। তাহলে সব কিছু উজ্জ্বল এবং চকমক করছে সূর্যের প্রথম আলোয়। কোথায়? এই স্মোকলেস এয়ার, ধুয়ো ধুলোহীন লন্ডন। সো দিস আর দ্য ফার্স্ট 8 লাইন্স অফ দ্য সনেট। প্রথম 14 লাইনের প্রথম 8 লাইন, এটা হলো অক্টেভ বা অক্টেট, অষ্টক বাংলায় বলে। সনেট এটা বলেছি, পেট্রার্কান বা ইটালিয়ান সনেট, তার প্রথম 8 লাইন এখানে শেষ হচ্ছে। In the next video, I will discuss about the last 6 lines.